ஞாலத்தில் எத்தனை மொழிகள் இருந்தும் மனிதரில் எத்தனை முகங்கள் இருந்தும். வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் என் இதயம் கனிந்த பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்ங்க. சரி, தை பிறந்தாச்சு, நல்ல வழிகளும் பிறந்தாச்சு, நம் கேட் ஹோங் சிசியின் பொங்கல் நிகழ்ச்சியும் பிறந்தாச்சு. ஆமாங்க, இன்று இங்கே ஃபேஸ்புக் மூலியமா உங்களுக்காக கேட் ஹோங் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணி செயற்குழு பெருமையுடன் படைக்கும் தித்திக்கும் பொங்கல் திருவிழா 2021 இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் மற்றும் போட்டிகளும் உண்டு. அடுத்த 1.5 மணி நேரம் உங்களுடன் நான் இணைந்திருக்க போகிறேன். அடியேன் கௌசல்யா மணிமாறன். வணக்கம் ரசிகர்களே. தூரங்கள் தடுத்தாலும் உள்ளத்தில் தேடுவோம், பாரங்கள் சுமந்தாலும் எண்ணத்தில் ஆடுவோம். உங்கள் வேறு நாள் இல்லை எங்கள் திருநாளே, இதுபோல் வேறு இல்லை எங்கள் முதல் நாளே. எல்லா பல கடந்த போது சிறக்கும் பெரு நாள், தமிழர் இருக்கும் வரை இருக்கும் ஒரு நாள். லேலே 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 பொங்கலே வாழ்த்து சொல்லி சிரிப்பா, லேலே பொங்கலே வாழ்த்து சொல்லி சிரிப்பா, லேலே பொங்கலே இருப்பதை அள்ளி கொடுப்பா, லேலே பொங்கலே இல்லாம மறந்து நடப்பா. கட்டி வளம் வருவோம், வீட்டை கோட்டை ஆக்குவோம், சல்லிக்கட்டு கடைய போல துள்ளி துள்ளி ஆடுவோம். வான மண்ண வணங்கிடுவோம், விடிய விடிய மலர்ந்திடுவோம், ஓடி ஆடி வாழ்வ படிச்சு அன்பில் பண்பில் மகிழ்ந்திடுவோம். Jaggery, yellow dal, and cashew nut, raisin, and cardamom. And yeah, and we cook this one with the clarinet butter. Yeah, it's a clarinet butter. And we used to keep the sugar cake. And yeah, this is produced in the palm of land. All the produce is produced in the land. For example, the turmeric and the ginger. Yeah, the coconut and the banana leaf. Banana leaf is very auspicious. We keep all the things in the and then we use to tandoor. Yeah. And then the third day is the Master Pongal. This Master நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு முன்பதாக நம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்கிறாரு. அவரை வரவேற்போம். A warm welcome advisor Mr. Zulkarnain Abdul Rahim, Grassroots Advisor Choa Chu Kang GRC GROs Keat Hong. A warm welcome, sir. Next, advisor will come up to light up the oil lamp to kickstart our Pongal event of Keat Hong IAC. Welcome, sir.
Good day, everyone. Pongal Nal Vatukal. Vanakkam. Yen Peru Zulkarnain. Thank you for joining us, and I would like to say a big thank you to all of you who have joined us in these challenging times. This current Pongal festival, we are doing it virtual. And last year, I was with you at the hut court beside Cat Hong CC. We had a good time making Pongal dishes and also many games like tug of war. However, as you know, last year has been the start of the global pandemic, and it's been very challenging for all of us. Pongal celebrates harvest after a year of toil and hard work. And just like us, we have gone through a challenging period, and Singapore is now have faced with gone through huge challenging times and have controlled our number of COVID cases. However, around the world, the COVID situation is still raging. Hence, we still need to work hard and remain vigilant and dedicated to our safe distancing measures, our temperature taking, trace together check-ins for everyone. We are not safe until everyone else is safe. And that is why there will be a national rollout for the vaccination against COVID-19. The vaccine is certified safe by HSA and international authorities, and it will be made free to all Singapore citizens and long-term residents of Singapore. And this is why we need to keep up with our efforts. And as you know, today we are having Pongal celebrations virtually. However, this shouldn't dampen our spirits and our spirit of giving and our spirit of celebrating harvest, and hopefully we can reap the hard work that we have sowed and make sure that our generations, children generations, will be benefit from a stronger and more united Singapore. With that, I wish you a very happy Pongal, and I wish you a very happy New Year ahead. And thank you to the organizing chairperson and committee and IAEC of Cat Hong for making this possible. And a big very thank you to all of you for joining us in this celebratory and festival of Pongal. Thank you. Thank you, sir. கேட்ஹோங் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணி செயற்குழுவின் தலைவர் திரு சாமி அப்பா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து கொண்டாடுவோம். ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் நம்மால் ஒன்றாக இணைந்து இந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த முடியவில்லை. இருந்தும் எங்களால் முடிந்தவரை 1.5 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக தொகுத்து உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம். அனைவரும் வீட்டில் அமர்ந்தபடியே இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளியுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி தொலைக்காட்சி வழியாக பார்க்க செய்யுங்கள். நன்றி. இப்போது நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சூல்கர்னைன் அப்துல் ரஹீம், கிராஸ் ரூட் அட்வைசர் சோச்சு காங் ஜிஆர்சி ஜிஆர்ஓ ஸ்கேட்கோங் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்போம். அடுத்து நம்முடைய சிசிஎம்சி சேர்மேன் திரு சுவா கோக்வாய் ஜேபி பிபிஎம் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்போம். வணக்கம் சார். அடுத்து நம்முடைய சிசிசி சேர்மேன் திரு டாக்டர் கோ சி கியோங் பிபிஎம் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். மிக சிரமப்பட்டு இந்த சூழ்நிலையில் உங்களுக்காக நிகழ்ச்சியை நாங்கள் படைத்திருக்கிறோம். இதை தொடர்ந்து நம்முடைய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி திரு கௌசல்யா மணிமாறன் அவர்கள் மிக சிறப்பாக உங்களுக்காக நிகழ்ச்சியை படைக்க இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் இந்த மைக்கை அவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We would like to invite Dr. Ko Chi Kyong, PBM CCC Chairman, up the stage for his welcoming speech. Sir. Pongal Vatika. Happy Pongal. I'm Chi Kyong here, the CCC Chairman. Wish everyone a happy Pongal. I was told Pongal is a long festival about celebration over 4 days. Right, the daytime you harvest, and the second day you do all the offering. And then after that, you do the cooking, offering to the sun god.
and also offering to the cow, right? I think that is very good message, right? Because we honor the people who have made the things happen. I think advisor I mentioned just now about vaccinations, getting people to get vaccinated, is the same thing. We must know the people around us, the people who help us to allow things for us to prosper. So in terms of harvest, you need energy, the resources from the sun. That's why there's offering to the sun god, which is very profound. And the last day of the Pongal, they're offering to the cow, the people who do the work and make the thing happen. So in life, we have what we have. We have to be grateful for who have helped us, who have allowed us to have the harvest, to have the lives that we have. In a Keat Hong community, right? We always encourage people to think of everything together. We call it One Keat Hong. And so for this Pongal festival, I think the message is very good. Not only looking at what you have, be grateful to who have contributed to have the harvest, the people who work the place. So in that, also I want to thank the organizing committee, the IAEC, right, for allow this thing to happen. I think next year we'll do better when everyone can be together to celebrate Pongal together. Once again, Pongal Vatika. Thank you. பொங்கல் வாழ்த்தை சொல்வதற்கு திரு அருமை சந்திரன் PBM அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். கேகாங் இந்திய சமூக நற்பணி மன்றத்தின் சார்பாக அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த அசாதாரண சூழ்நிலையில் பொங்கல் பண்டிகையை கேகாங் சமூக மன்றம் ஆன்லைனில் படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆன்லைன் ஈவெண்டில் நிறைய வீட்டிலிருந்து பார்த்து மகிழக்கூடிய அம்சங்கள் இருக்கின்றன. நிச்சயமாக அடுத்த ஆண்டு நாம் பொங்கலை நேரடியாக சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு வீட்டிலிருந்து இந்த ஆண்டு பொங்கலை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் எனது சார்பாகவும் கீழ்காங் சமூக மன்றத்தின் சார்பாகவும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. கேட் ஹாங் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணி செயற்குழுவின் துணைத் தலைவர் திரு ஷாஹுல் ஹமீதை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். இந்த பொங்கல் திருவிழாவை இணையதளத்தின் மூலமாக கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் கெட் ஹாங் சமூக மன்ற இந்திய நற்பணி செயற்குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். Hi Keat Hong residents, this is Ashit here. I'm welcoming you for Keat Hong IAC Pongal event, online event. I hope you will enjoy this event. Welcome. Thank you very much. Thank you sir. சரி, நிகழ்ச்சிக்குள் நேராக குதிச்சிருவோம். என நிறைய அங்கங்கள் காத்திருக்கின்றன. நிகழ்ச்சியை தொடங்க வைக்க ஒரு அழகான பரதநாட்டியம் உங்களுக்காகவே ஆட வராங்க இந்தியன் டான்ஸ் கிளாஸ் மாணவர்கள் கேட் ஹோங் சிசியிலேருந்து. அவங்களோட டான்ஸ் ஸ்கூல் பேர் வந்து சாதனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்ட் ஸ்கூல் சிங்கப்பூர். இதோ உங்களுக்காக கண்டு கழியுங்கள். Din takradum takradum din takradum takradum takadari kukundana kita takadhi takradum takradum takadum takradum takadum takadari kukundana kita takadhi takadum kita takadum 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 swagatam krishna sharanagatam krishna swagatam krishna sharanagatam krishna madhura
மகரி சதன கமதனி சா 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 நி மகரி சசகம தப மகரி க பத நி சரி தபத கரி நி தம மரி நி சகம தப மகரி க பத நி சரி தபத கரி நி தம மரி நி சகம பகவ சப மரப மக கமன சரி சப்ப சரி சரி நி சரி க பனி சரி க பத நி சகம நி சகம பத நி சகரி சரி தப மகரி சனி ரி சா 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 मुष्टिकासूरचानूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदना मुष्टिकासूरचानूर मल्ल मल्ल विशारद कुवलय पीठा मर्दन कलिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा मर्दन कलिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असम पराभव धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रति साहस साहस ब्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रति साहस साहस ब्रज युवती जन मानस पूजित शरणागतं कृष्णा குயிஸ் அங்கங்கள் இருக்கின்றன. நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், அதை பற்றி இப்போ நான் சொல்ல இருக்கிறேன். நல்லா கேளுங்க. இதோ உங்களுக்காக QR கோட் பார்த்தீங்களா, அதை ஸ்கேன் பண்ணுங்க, உள்ள தட்டுங்க, பாருங்க குயிஸ் அங்கங்கள் உள்ளன, பங்கெடுங்க, ப்ரைஸை அள்ளுங்க. சரியா, மறக்காதீங்க. இதோ உங்களுக்காக QR கோட். சரி, கியூஸில் என்னென்ன கேள்விகள் இருக்குன்னு பயப்படாதீங்க, ரொம்ப ஈஸிங்க. கேட்ஹோங் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணி செயற்குழு பற்றி அங்கங்கே கேள்விகள், பொங்கலை பற்றி கேள்விகள், இவ்வளோ தானே. என்ன நான் சொல்றது, பரிசுங்களை அள்ளுங்க அள்ளுங்க. இதோ உங்களுக்காக QR கோட். ஆஹா, தை பிறந்தது, ஏர் பிடித்தவன் கை உயர்ந்தது, பொங்கலும் பொங்குதடி. பொங்க பால் நிறைந்தது, பூங்கரும்பினில் தேன் வழிந்தது, தங்கமே தங்கமடி. தை பிறந்தது, ஏர் பிடித்தவன் கை உயர்ந்தது, பொங்கலும் பொங்குதடி. பொங்க பால் நிறைந்தது, பூங்கரும்பினில் தேன் வழிந்தது, தங்கமே தங்கமடி. நல்ல நாள் இந்த நாள், நன்மைகள் வந்த நாள், நம்பினோர் வாழ்ந்திட நம்பிக்கை தந்த நாள், மத்தள சத்தங்களோடு ஊர் மொத்தமும் வந்திட பாடு. தை பிறந்தது, ஏர் பிடித்தவன் கை உயர்ந்தது, பொங்கலும் பொங்குதடி. பொங்க பால் நிறைந்தது, பூங்கரும்பினில் தேன் வழிந்தது, தங்கமே தங்கமடி. சரி, பொங்கல் எல்லாம் நல்ல டேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஓகே, நம்ம வந்து சிறப்பு விருந்தினர் இப்போ தான் வந்து பொங்கலை சாப்பிட்ருக்காரு. அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்போம். எப்படி பொங்கல் இருந்துச்சு? குட் மார்னிங் சார். Morning. Okay. Good morning. Yes, it is a very cold and chill morning, sir. So, you just tasted all the pongals. That's right. And it's a very nice, warm dessert. Very cool, and just like our Kiat Hong ladies here, very sweet. Oh, Kiat Hong ladies எல்லாம் very sweet. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க. You know? Right. So how do you feel the taste? Okay, what do you taste like? You say dessert, but then what do you taste most powerful? What is empowering? Actually, it's not just the taste, the texture, right? So I can taste the dal a bit, a bit of the rice, crunch. So just like our multiracial society, everything is in one pot boiling over together and all making a good mix. So it's a very nice dish, and hopefully our children's generation will also learn how to make it. And then don't forget our culture, our roots, our multiracial society.
Definitely, you'll really well say that because you see, Pongal is a mix of. I mean, you just say that it's like multiracial because there is dal, that's sweet, there is rice, cashew nut, and all that. Not only that, the most special thing in today's event, in Pongal event in Keat Hong IAC, is we have multiracial friends here cooking the Pongal. We have our Chinese friends, Malay friends, and our Indian friends, as well as a Eurasian lady here to cook. So that's why we always say that we are one Singapore, one nation. We are always happy to say that we are united like today's Pongal. Thank you, sir. வருஷா வருஷம் கேட் ஹாங் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணி செயற்குழு பொங்கல் ஈவெண்ட் செய்கிறப்ப நல்ல விஷயங்களும் செய்கிறாங்கங்க. இன்றைக்கு அவங்க 31 பொட்டங்களங்கள், அதாவது பொங்கல் சமைக்கும் பொருட்களை குடும்பத்திற்கு கொடுத்துருக்காங்க. 31 குடும்பத்திற்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். மிக்க நன்றி கேட் ஹாங் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணி செயற்குழு. என்னம்மா பொங்கல் சாப்பிட்டேன். 1 இல்லை 2 இல்லை 3 இல்லை 10 பேருங்க இன்னைக்கு கேக் ஹாங் சிசியில் பொங்கலை வச்சு எல்லாரும் எனக்கு ஊட்டின்னு ஊட்டுனாங்க. வயிறு அப்படியே நிறைஞ்சிச்சுங்க. அவ்வளோ ருசியாக இருந்துச்சு. சரி, இன்னைக்கு கேக் ஹாங் சிசியில் அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்ன, அதாவது பொங்கல் நம்ம எல்லாரும் வச்சிடலாம், ஆனால் பல இன மக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க, அதாவது நம்ம சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மலே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தியன் முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூரேஷியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து பொங்கலை பொங்க வச்சது தாங்க செம்ம ஸ்பெஷலான விஷயம். அவங்க எல்லாரும் பொங்கலை வச்சுட்டு எனக்கும் ஊட்டிட்டு இங்கே நிற்கிறாங்க. அவங்கள பார்ப்போமே, நல்ல கமெண்ட்ஸை போடுங்க. ஏன்னா கேட் ஹாங் சிசியில் நான் பார்த்த வரைக்கும் நல்ல மல்டிரேஷியல் எல்லாரும் நல்ல ஈடு கொடுத்து பொங்கலை பொங்க வச்சுருக்காங்க. சரி, நம்ம மலே ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாங்க, அவங்ககிட்ட போய் பார்ப்போமா என்ன சொல்றாங்கன்னு. ஹாய் ஆண்டி. ஹலோ, கேன் ஐ ஹேவ் யுவர் நேம்? Sharifa, Auntie Sharifa is here. Okay, thank you so much for coming to Keat Hong today. You cook Pongal. Is this the first time you're cooking Pongal? It's my first time experience cooking Pongal. First time experience. Okay, I must ask, how was the experience? Oh, it's very exciting. You know, it's you have to boil water, put in the dal. You have ghee oil, the chestnut, and the raisins and all. Not forgetting sugar. Yeah. Yes, definitely. You know, Pongal is consists of a lot of ingredients and colorful. So in the end, did our advisor taste your Pongal? Yes, of course. Mr. Zulkarnain, taste my Pongal. How it turned out? This is the first time, Auntie. Turned out very nice and sweet, he said. Yes, yeah. With that said, and so sweet your Pongal has turned out. May your life from here will take up sweet things as well. All the best. Thank you so much on behalf of Keat Hong IAC. So next I have my Chinese friend. Wow, who have cooked Pongal. Hi dear, what's your good name? Shirley, how are you doing this morning? fine.
Okay, right. So now you must speak a bit louder. All right. Okay. How was your experience? Is it the first time you're cooking pongal? Actually, it's the second time. Actually, second time. And how is your experience? Do share with us. Oh, also quite interesting, and to cook with others, like Indian people cook together. Yeah. Yeah, surely. But a question to you: was it difficult to cook pongal? Like when you do your Chinese food and preparation, how was the preparation? Was it very difficult and complicated? Oh, no, it's easy also. It's easy also, and it turned out good. Yes. Thank you very much. Congrats to you, Shirley. All the best to you, right? Thank you so much. Next, we have our Eurasian auntie. Auntie Mary is here. Hi, dear. How are you? Okay. Okay, so today you have cooked pongal in Ket Hong CC. Is this the first time? First time. First time. Okay, look at that camera. Look at auntie. Auntie, how old are you? I'm 68. 68, and today early in the morning you have came down here to cook the pongal. No, for that already I salute all of you all, right? So how was your experience? My experience is okay. Speak a bit louder. It's okay. It's okay. Was it difficult? Not so difficult. Not so difficult lah. Jujupi lah, huh? Yeah. Jujupi. She also said jujupi. Okay, okay. Have you been cooking Indian food? No, no. No, and yet today you managed it very well. Yes. Yes, and how was the taste? Nice. Very nice. Okay, now, auntie, do one thing. Okay, I'm very happy for you, you know. You must say pongalo, pongal a bit louder because everybody cannot hear your voice. Pongalo, pongal. 1, 2, 3. Pongalo, pongal. Thank you very much. Okay, next we have our friend here. Can I have your name, darling? Fatima. Fatima. Auntie Fatima is here. Okay, நீங்க நல்லா தமிழ் பேசுவீங்க. சரி, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பொங்கல் சமைச்சிருக்கீங்களா உங்க வாழ்க்கை? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செஞ்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாழ்க்கையிலே வந்து நீங்க பொங்கல் இன்னைக்கு பொங்க வச்சிருக்கீங்க. ஆமா ஆமா. சரி, அந்த அனுபவம் நீங்க நிச்சயமா சொல்லணும். கேமரா பார்த்து சொல்லுங்க. இது தண்ணியை கொதிக்க விட்டு அப்புறம் பருப்புலாம் அந்த இது அரிசிலாம் போட்டு வேக வச்சுட்டு அப்புறம் பால் ஊற்றுறாங்க. பால் ஊற்றி அப்புறம் சர்க்கரை அந்த இதெல்லாம் போட்டு பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு எல்லாம் போட்டு அது வேக வச்சுட்டு அப்புறம் நல்ல வெந்தரோட அப்புறம் இது பண்ணுறாங்க. அதான் அதுதான். ஆனா அது வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கே, அது இந்த பொங்கல்ல வைக்கிறது வந்து அந்த பொங்கி அப்படியே பொங்கல் சொல்றாங்க எல்லாரும். ஆமா, பொங்கலோ பொங்கல் சொல்லி அது வந்து நல்ல ஒரு எனர்ஜியை கொண்டு வரும். அந்த பொங்கி அப்படியே உழுவுறப்ப உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணிச்சு? சந்தோஷமா இருக்கு. அதுதான் விஷயமே. பொங்கல்லாம் அது பொங்கி உழுறதுதான் அந்த சந்தோஷம் நம்மளுக்கு வரும். வாழ்த்துக்கள். மிக்க நன்றி. சரி, இப்போ அது அடுத்ததாக நம்ம அழகான லேடிங்க நிக்கிறாங்க. உங்க பேரு? புவனா. அழகான பேரு, அழகா இருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு காலையிலே அப்படியே அழகா சேலெல்லாம் கட்டிட்டு வந்து ஜம்முன்னு வந்துட்டீங்க. சரி, பொங்கல் வச்சாச்சா? பொங்கல் வச்சாச்சு. எப்படி வந்துச்சு? நல்லா சிறப்பா வந்துச்சுன்னு யார் சொன்னா? சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாங்க. அது நானே சொன்னேனே, அவ்வளவு சிறப்பா வந்துச்சு. நீங்க மட்டும் இல்ல, நம்ம பழையின மக்கள் எல்லாரும் சமைச்சது ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா, வரப்ப ஸ்லீமா இருந்த நான் வயிறெல்லாம் பொடிச்சு நிக்குது. சரி, இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் வந்து பழையின மக்கள் வந்து செஞ்சிருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம எல்லாரும் வந்து பொங்கல் வைப்போம். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கு. அதை பத்தி நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? எப்பவும் நம்ம பொங்கல்னா நம்ம உறவினர்கள் கூட நம்ம குடும்பத்தினர் கூட தான் பொங்கல் வைப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி பல இன மக்களோட வச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அவங்க நம்ம எப்படி பொங்கல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோங்கிறத அவங்களும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சு அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. சரி, இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க எல்லாரும் எப்படி பொங்கல் வச்சு மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினோன்னு. சரி, எல்லாருக்கும் இணைந்து நம்ம வந்து பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் சொல்ல இருக்கிறோம். உங்களுக்கு தாங்க. நல்ல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட மறக்காதீங்க. பொங்கலோ பொங்கல், பொங்கலோ பொங்கல், பொங்கலோ பொங்கல். அப்பாடா, இப்போ வந்து நல்லா சாப்பிட்டு களைப்பாக இருக்கிறதுனால அப்படியே உட்காந்துட்டு ஒரு ஒயிலாட்டத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? சிறப்பாக இருக்கும். அந்த ஒயிலாட்டத்தை டான்ஸ் ஆட வராங்க நம்ம கிரேட் அண்ட் கோல்ட் டான்சர்ஸ். அந்த கிரேட் அண்ட் கோல்ட் டான்சர்ஸ் மாஸ்டர் வந்து ராய் ராயப்பன். ஒயிலாட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, கையில் துணியை ஒரே கலரில் துணியை கட்டிட்டு அதை அப்படியே வீசி வீசி ஆடுவாங்க. இசை கேட்பேன். அந்த டான்ஸ் தாங்க. பார்ப்போமே.
மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனம் இந்த தேர இழுத்து செல்லும் மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனா இந்த தேர இழுத்து செல்லும் வந்தார வாழ வச்ச ஊரு புயல் வந்தாலும் அசையாது பாரு எங்க தென்னாட்டு சிங்கம் வந்து முன்னேற்றி கொண்டு வந்த பொன்னான கதை உண்டு கேளு அண்ணே வந்தார வாழ வச்ச ஊரு புயல் வந்தாலும் அசையாது பாரு எங்க தென்னாட்டு சிங்கம் வந்து முன்னேற்றி கொண்டு வந்த பொன்னான கதை உண்டு கேளு அண்ணே பொன்னான கதை உண்டு கேளு ஊரு மகிழ்ந்திடணும் நாடு செலுத்திடணும் சாமிய கும்பிட்டுக்க பூமி விளையும் அப்போ ஊரு மகிழ்ந்திடணும் நாடு செலுத்திடணும் சாமிய கும்பிட்டுக்க பூமி விளையும் அப்போ கோயில் குழந்தா ஊருக்கு அழகு கோயில் இல்லா ஊர விளக்கு கோயில் குழந்தா ஊருக்கு அழகு கோயில் இல்லா ஊர விளக்கு இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனோ இந்த தேர இழுத்து செல்லும் மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனோ இந்த தேர இழுத்து செல்லும் தன தன்னாரே தன்னாரே பொங்கல் 4 நாட்கள் நம்ம கொண்டாடுறோம். ஆமாங்க, போகி பண்டிகை, தை பொங்கல், மாட்டு பொங்கல், காணும் பொங்கல், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொண்டாடுறோம், சாப்பிட்றோம், சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். ஏன் கொண்டாடுறோம் தெரியுமா? சரி, அதை விளக்க நமக்காக முதலாக போகி பண்டிகை பற்றி பேச மேடம் ருக்குமணி அண்ணாமலை வந்திருக்காங்க. சில மாணவர்கள் அவருடன் வந்து விளக்க இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் மிராலினி, நித்தீஸ்வர் மற்றும் பழனியப்பன், இளந்தீர் ஐயன் வந்திருக்காங்க. வாங்க. வணக்கம். உங்க எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நான் இப்போ உங்களுக்கு போகி பண்டிகையை பத்தி நான் சொல்ல போறேன், சரியா? போகி பண்டிகை என்னைக்கு கொண்டாடுவாங்கன்னு தெரியுமா? தை பொங்கலுக்கு முதல் நாள் நம்ம போகி பண்டிகையை கொண்டாடுறோம். இது போகி பண்டிகை வந்து பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் உள்ள நாளாகும். அதாவது வீட்டில் தேவையில்லாத சாமான்லாம் நம்ம அப்புறப்படுத்தி எந்த சாமான்லாம் தேவையோ அதை சுத்தம் பண்ணி வீடையும் சுத்தம் பண்ணி வெள்ளை அடித்து, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கிராமப்புறத்தில் கொல்லைப்புறம், அதுக்கப்புறம் மாட்டு தொழுவம்லாம் கூட இருக்கும், அதெல்லாம் கழுவி நல்ல வீட்டில் முன்னாடி வாசல்லாம் வந்து கழுவி கோலம் போட்டு மஞ்சள் பூசி குங்குமம்லாம் வச்சு எல்லாம் நல்லா ஒரு வாரம் முன்னாடியே வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இது அன்னைக்கு நம்ம இந்த பொங்கல் போகி பண்டிகை அன்னைக்கு நம்ம இந்திரன் சாமினா தெரியுமா? சூரியன். அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்ற நாளா இதை நம்ம கொண்டாடுறோம். அதாவது இந்திரனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு படையல் போடுவோம். அன்னைக்கு ஒரு இலையில, வாழை இலையில நல்லா அதை வந்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி அதுல பொங்கல் பாயாசம், அதுக்கப்புறம் வடை, எல்லாம் பால், எல்லாம் தேங்காய்லாம் உடைச்சி வச்சு, வாழைப்பழம், கரும்பு எல்லாம் வச்சு சாமிக்கு இன்னும் பூஜைக்கு தேவையான ஊதுபத்தி, சூடம், சாம்பிராணி எல்லாம் வச்சு பூஜை போட்டு
சாமிகிட்ட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வேண்டிக்கணும் இந்த நல்ல நாளன்று. சரியா? சரி மிருனாளினி, இந்த போகி பண்டிகையை நம்ம கொண்டாடுவோம்? நம்ம இந்த போகி பண்டிகையை தைப்பொங்கலுக்கு முதல் நாள் கொண்டாடுவோம். நீங்க நிதிஷ், அதுக்கப்புறம் போகி பண்டிகையோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்த பண்டிகையினால? போகி பண்டிகை அப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட தீய எண்ணங்கள் எல்லாம் மனசுலேருந்து வெளியே தூக்கி போட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்களெல்லாம் தூக்கி வீசி நம்ம மனசை சுத்தப்படுத்துறது மூலமாக நம்ம மனசு சுத்தமாக இருக்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிற தேவையில்லை பொருட்களை மட்டும் வீட்டில் வச்சுக்கணும். அப்புறம் அந்த நாளை நம்ம சிறப்பாக கொண்டாடணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க இளன், உங்களுக்கு வந்து இந்த போகி பண்டிகை அன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்வோம் தெரியுமா? போகி பண்டிகை அப்போ நீங்கள் வந்து பலகாரம்லாம் செய்யணும். பலகாரம்லாம் செஞ்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த இந்திரன் சாமிக்கு வந்து நம்ம படைக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம வீட்டு வாசலில் கோலம்லாம் போடணும். அந்த பலகாரத்தில் பொங்கல், வடை, கரும்பெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. எல்லாம் வச்சு நம்ம சாமியை அன்னைக்கு கும்பிடணும். சரியா? அதனால எல்லாரும் நல்லா பொங்கல் பண்டிகையை பற்றி, இந்த போகி பண்டிகையை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க. இன்னும் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியுமா? இது என்னைக்கு முதல் நாள் வருது? தைப்பொங்கலுக்கு நாள். தைப்பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் நம்ம என்ன கொண்டாடுவோம்? என்ன பண்டிகை? தைப்பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் வந்து என்ன பண்டிகை? மாட்டு பொங்கல். நல்ல தைரியமா சொல்லு. மாட்டு பொங்கல். சரியா? மாட்டு பொங்கல்ல அன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும்ல? ஊர்ல வந்து மாடெல்லாம் சாமி மாதிரி அதை வச்சு கும்பிடணும். எல்லாரும் பொங்கல் பண்டிகை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க. அதனால எல்லாம் நம்ம சேர்ந்து நல்லா இனிமையாக இந்த போகி பண்டிகையை நம்ம சேர்ந்து கொண்டாடலாமா? கொண்டாடலாம். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி, நல்லா விளக்குனாங்க. சரி, இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து டான்ஸ் ஐட்டம்லாம் பார்த்துட்டோம், பொங்கல் சமையல்லாம் பார்த்துட்டோம், பாடல்னு பார்க்கலையே. ஆமாங்க, அடுத்ததாக அழகான ஒரு பாடல். இந்த பாடல் வரிகள் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. போடா எல்லாம் விட்டு தள்ளு, பழசா எல்லாம் சுட்டு தள்ளு, புதுசா இன்று பிறந்தோம்னு எண்ணிக்கொள்ளடாடே அப்படின்னு அந்த பாட்டு தாங்க. தளபதி பாட்டுலேருந்து படத்துலேருந்து அந்த பாடலை பாட இன்னைக்கு நமக்காக பாடகர் ராம் மற்றும் சரவணன். பாட்டுக்குள்ளும் மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்ல பாடத்தான். கவிலை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான். பாட்டுக்குள்ளும் மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்ல பாடத்தான். கவிலை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான். எல்லோரும் மொத்தத்திலே சந்தோஷ வெப்பத்திலே தள்ளாடும் நேரத்திலே உல்லாச நெஞ்சத்திலே. பாட்டுக்குள்ளும் மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்ல பாடத்தான். கவிலை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான். பழசையெல்லாம் சுட்டு தள்ளு, புதுசா இப்போ பிறந்தோம்னு எண்ணி
கொள்ளடாடே. பயணம் எங்கே போனால் என்ன, பாதை 100 ஆனால் என்ன, தோட்டம் வெச்சவன் தண்ணீர் விடுவா சும்மா நில்லடாடே. ஊத காத்து வீசு உடம்புக்குள்ள கூசு, குப்பை கோலம் பத்த வச்சு காயலாம். தை போறக்கும் நாளை விடியும் நல்ல வேளை, பொங்க பாலு வெள்ளம் போல பாயலாம். அச்சு வெள்ளம் பச்சரிசி வெட்டி வச்ச செங்கரும்பு அத்தனையும் தித்திக்கிற நாள்தான். பாட்டுக்குயிலும் மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்ல பாடத்தான். தவிலை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான். எல்லோரும் மொத்தத்திலே சந்தோஷ வெப்பத்திலே, காட்டுக்குயிரு மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்ல பாடத்தான். தவிலை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான். பந்தம் என்ன சொந்தம் என்ன, போனார் என்ன வந்தா என்ன, உறவுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்ட ஜென்மம் நாளில். பாசம் வைக்க நேசம் வைக்க தோழன் உண்டு வாழ வைக்க, அவனை தவிர உறவுக்கான யாரும் இங்கில்லே. உள்ள மட்டும் நானே உசுர கூட தானே, என் நண்பன் கேட்டா வாங்கிக்கன்னு சொல்லுவேன். என் நண்பன் போட்ட சோறு இதமும் தின்னேன் பாரு, நட்பை கூட கற்பை போல எண்ணுவே. சோகம் விட்டு சொர்க்கம் தொட்டு ராகம் விட்டு தாளம் விட்டு பாட்டு பாடும் வானம் பாடி நாம் தான். பாட்டுக்குயிலும் மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்ல பாடத்தான். தவிலை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான். எல்லோரும் மொத்தத்திலே சந்தோஷ வெப்பத்திலே, தள்ளாடும் நேரத்திலே உல்லாச நெஞ்சத்திலே. பாட்டுக்குயில் மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்று பஞ்சம் இல்ல பாடத்தான். தவளை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான். தைப்பொங்கல், ஆமாங்க, தைப்பொங்கலை பத்தி விளக்க வராங்க மேடம் நபீலா. அவர்களுடன் மாணவர்கள் தாமதி புகழேந்தி, ஹர்ஜித் ரங்கநாதன் பிரதீப் மற்றும் சிவநாதம் சிவகிருஷ்ணன். இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் இந்த பொங்கல் கொண்டாட்டங்களை பற்றி எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். அதனால இன்றைக்கு நான் ஒரு 3 மாணவர்களை இங்க அழைக்கலான்னு இருக்கேன். மாணவர்களே வாங்க. வணக்கம். என் பெயர் ஹர்ஜித். என் பெயர் தன்மதி. என் பெயர் சிவகிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நீங்க எல்லாரும் எந்த அளவுக்கு பொங்கல் கொண்டாட்டங்களை கொண்டாடுறீங்க, எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். சரி, இன்னைக்கு எல்லாரும் புத்தாடை அணிஞ்சிட்டு வந்திருக்கீங்களே, என்ன விசேஷம் இன்னைக்கு? இன்னைக்கு பொங்கல் திருவிழா. ஓ, பொங்கல் திருவிழான்றதுனால புது ஆடை அணிஞ்சிட்டு வந்திருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. இப்ப இந்த கரும்பு ஏன் இது பாத்திருக்கீங்களா? இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த கரும்பு கரும்பு நாளே தைப்பொங்கல் தான் ஞாபகம் வருது. இது இனிப்பாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும். இது என்னன்னு தெரியுமா? இது என்னன்னு பாத்திருக்கீங்களா? நான் பாத்திருக்கேன். இது நெற்கதிர். என்னோட தாத்தா இந்தியால ஒரு விவசாயியா இருக்கிறதுனால அவர் நெல்லை விதைச்சு தை மாதம் அறுவடை செய்வாங்க. 6 மாதம் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த விளைச்சலில் கிடைத்த அந்த நெல்லை குத்தி புது அரிசியாக மாற்றுவாங்க.
இந்த புது அரிசியை வச்சுதான் நம்ம பொங்கலை செய்வோம். ஓ, பொங்கலை பத்தி பேசுறீங்க இல்லையா? பொங்கல் எந்த மாதத்துல கொண்டாடுறோம் தெரியுமா? எனக்கு தெரியும். பொங்கலை தை மாதத்துல தான் கொண்டாடுவாங்க. குறிப்பா சொல்ல போனா தை மாதத்துடைய முதல் நாள்ல தான் கொண்டாடுவாங்க. பொங்கலுக்கு எப்படியெல்லாம் உங்க வீட்டை அலங்காரம் செய்வீங்க பொங்கலுக்கு முன்னாடி? எனக்கு தெரியும். எங்க அம்மா வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி வாசல்ல கோலம் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நானும் எங்க அப்பாவும் வந்து தோரணம், மாவிலை தோரணம் கட்டுவோம். சரி, பொங்கலுக்கு ஏன் வந்து பொங்கல் பானையில இஞ்சி கொத்து, மஞ்சள் கொத்து அதெல்லாம் கட்டுறாங்கன்னு தெரியுமா? ஏன்னா விவசாயி வந்து அந்த மாதத்தில் தான் இஞ்சி கொத்து, மஞ்சள் கொத்து எல்லாம் வந்து அறுவடை செய்யறாங்க. அது புது அறுவடையினால அந்த அந்த பொருள்கள் வந்து மங்களகரமான பொருள்கள், மேலும் அதுக்கு மருத்துவ குணங்களும் இருக்கு. அதனால வந்து பானையில அதை வச்சு தோரணம். சரி, பொங்கலுக்கு தேவையான ஒரு சில பொருட்கள்லாம் வச்சிருக்கேன். வேற என்னென்ன பொருள்லாம் பொங்கலுக்கு வச்சிருப்பாங்கன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? எனக்கு தெரியும். பொங்கலை செய்யறதுக்கு தன் நிலத்துல விளைச்சல் செய்த கரும்பு, புது அரிசி, புது பானை, மஞ்சள் கொத்து, இஞ்சி கொத்து, வெல்லம், காய்கறிகள், பழங்கள் போன்ற நிறைய பொருட்களை வச்சிருப்பாங்க. பொங்கலை எப்படி உங்க வீட்டுல எல்லாம் கொண்டாடுவீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? என்னோட வீட்டுல பொங்கலை கோலாகலமாக கொண்டாடுவோம். பொங்கலுக்கு 2 நாளைக்கு முன்பு நானும் என்னோட குடும்பத்தினரும் லிட்டில் இந்தியா கப்பையே பொங்கலுக்கு தேவையான அந்த புது பானை, அதுக்கப்புறம் பொங்கல் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள், புத்தாடை எல்லாமே வாங்கிட்டு வருவோம். அதுக்கப்புறம் பொங்கல் தினம் அன்று அம்மா காலையில எங்க வீட்டுக்கு முன்பு ஒரு அழகான கோலத்தை போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நானும் என்னோட அக்காவும் வீடை அழகாக அலங்கரிப்போம். பின்பு நாங்க சூரியனை வணங்கி பொங்கலை தயாரிப்போம். பொங்கல் பொங்கும் போது பொங்கலோ பொங்கல் என்று கூறி நாங்க பொங்கலை சுவைத்து சாப்பிடுவோம். சரி, பொங்கல் பொங்கி வரும்போது ஏன் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் சொல்றோன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? எனக்கு தெரியும். ஏன்னா வந்து பொங்கலோ பொங்கல்னு சொல்லும் போது பொங்கல் பொங்குவது வந்து மிகுதியாறது மாதிரி காட்டுது. அதே போல நம்ம வாழ்க்கையிலையும் செல்வ செழிப்பு, ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சியும் மிகுந்து வரும் என்பதை காட்டுகிறது. பொங்கல் தினத்தன்று நம்ம வந்து சூரியனை வணங்கி நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து சிறப்பா இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். இது பொங்கலுக்கு எப்போதும் ஒரு வரிகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்மளுடைய முன்னோர்கள், தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அந்த வரி வந்து சொல்றாங்க? தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்னு என்னன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? நான் சொல்றேன். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்றால் நம் தை மாதத்துல பொங்கலை கொண்டாடும் போது நம்முடைய துன்பங்கள், சோகங்கள், கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கி நமக்கு செல்வம், சந்தோஷம், ஆரோக்கியமே மிகும். சரி, பொங்கலை பத்தி நீங்க ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட சேர்ந்து பொங்கல் கொண்டாட மற்ற மக்களுக்கும் சேர்ந்து நம்ம பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லுவோமா? அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். மிக்க நன்றி. சரி, அடுத்ததாக ஒரு அழகான கிராமிய நடனம் 3 பெண்மணிகள் அழகா வந்து அபிநயம் பிடிக்க வராங்க. அவங்க வேற யாரும் இல்லைங்க, கெட்ஹோங் CCIACயின் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்லேருந்து வராங்க. இந்த கெட்ஹோங் வட்டாரத்தில் இருக்கும் ரசிகர்கள் வந்து ரொம்பவே நிறைய ஈடு கொடுத்து கெட்ஹோங் IACயில் மெம்பர்ஸாக சேர்ந்துருக்காங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கிறாங்க. நிறைய திறமையுள்ள ரசிகர்கள் தான் சொல்லுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த IAC இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்லேருந்து இதோ கிராமிய நடனம். மகளிதான் ஓடி போச்சு போகியாச்சு, நாளைக்கு தான் கை பொறுக்கும் தேதியாச்சு.
அந்த படத்திற்குள் பாட வேண்டிய ராகமாயுது. அடிக்கிற அடியில் தாரை தப்பட்டைகள் கிழிந்து தொங்க வேண்டாமா? கிளப்புக்கள். மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு. புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு. இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும். வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனம் இந்த தேர இழுத்து செல்லும். மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு. புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு. இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும். வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனா இந்த பேர இழுத்து செல்லும். குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு. புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு. இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும். வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனா இந்த பேர இழுத்து செல்லும். தன தன்னாரே தன்னாரே ராணனே தனே தன்னாரே ராணனே தன தன்னாரே தன்னாரே ராணனே தனே தன்னாரே ராணனே தன்னாரே ராணனே தன்னாரே ராணனே. இப்பொழுது வந்து மாட்டு பொங்கலை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவோம். அதை பற்றி பேச வருகிறாங்க மேடம் சுஜாதா ராமு. அவர்களுடன் மாணவர்கள் கவினயா மோகன்ராஜ், வெங்கடபதி, மிருநாளினி மற்றும் சத்யசீலன் பிரசன்னா கிருஷ்ணா. இதோ வணக்கம், அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இப்பொழுது நாம் பொங்கல் பண்டிகை பற்றி பார்ப்போம். தை மாதம் 2ஆம் நாள் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. உழவுக்கு உதவிய மாடுகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் இந்த நாள் மாட்டுப் பொங்கல் தமிழர்களால் சீரம் சிறப்பமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளன்று மாடுகளை குளிப்பாட்டி சந்தனம் குங்குமம் இட்டு மலர் மாலைகள் அணிவித்து மாடுகளின் கொம்புகளுக்கு வர்ணம் பூசி சலங்கை கட்டி அலங்கரிப்பர். விவசாயிகள் மாட்டினை கடவுளாக வழிபடுவர். மேலும் அவர்கள் சர்க்கரை பொங்கல், வெண்பொங்கல் மற்றும் செங்கரும்பு பழ வகைகள் ஆகியவற்றை மாடுகளுக்கு உணவாக வைத்து வழிபடுவர். பசுமனை போற்றி வழிபடுவதால் கோபூஜை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக நாம் உழவின் சிறப்பை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். உழவர்கள் உழவு கருவிகளை சுத்தம் செய்து சந்தனம் குங்குமம் இட்டு விவசாயத்திற்கு வேண்டிய அனைத்தையும் வைத்து வழிபடுவார்கள். உழவர்கள் நிலத்தில் மாடு பூட்டி ஏறு தழுவர். உழவர்கள் சேற்றில் கால் வைத்தால் தான் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும் என்பதை நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும். உழவனுக்கு உயிரூட்டும் விதமாகவும் உழவனின் உயிர் நண்பனாகவும் இருந்த கால்நடைகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக இந்த மாட்டுப் பொங்கல் திருவிழா தமிழர்களால் சீரம் சிறப்புமாக கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கல் பொங்குவதால் பட்டி பெருகும் என்பது ஐதீகம். உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் உழவின் சிறப்பை நாம் அறியலாம். அடுத்தபடியாக ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பார்த்து கொள்ளலாம். ஜல்லிக்கட்டு தென் மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு சீரம் சிறப்புமாக கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுவாக ஜல்லிக்கட்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் சொர்க்க பூமியாக திகழ்ந்து வருகிறது. இளம் காளையர்கள் நிஜ காளையர்களை அடக்கும் தமிழர்களின் வீரம் சார்ந்த விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டாகும். இவ்வாறு உழவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாடுகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையாக மாட்டுப் பொங்கல் பண்டிகை அனைவரால் தமிழர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். இப்பொழுது மாட்டுப் பொங்கல் பற்றி அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளும். இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்ததை என்ற பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அனைவரும். இப்போது நான் சில கேள்விகளை உங்களிடம் கேட்கிறேன். மாட்டுப் பொங்கல் என்று எந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது சொல்லுங்க கவினயா. தைத்திருநாளின் 2ஆம் நாள் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த திருநாளை தமிழர்கள் மிக சிறப்பாக கொண்டாடி மகிழ்வர். மாட்டுப் பொங்கல் அன்று பசுவினை எவ்வாறு அலங்கரிப்பார்கள் சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. மாடுகளை குளிப்பாட்டி சந்தனம் குங்குமம் இட்டு மலர் மாலை அணிவித்தும் மாட்டினுடைய கொம்புகளுக்கு வர்ணம் பூசி மற்றும் சலங்கை கட்டி அலங்கரிப்பர். நல்லா சொன்னீங்க, அருமையா. மாட்டு பொங்கல் அன்று எவ்வாறு வழிபடுவார்கள் பாட்டுன்னு சொல்லுங்க. விவசாயிகள் மாடுகளை கடவுளாக வழிபடுவர். அவர்கள் சர்க்கரை பொங்கல் மற்றும் வெண்பொங்கல் செய்து அவற்றுடன் செங்கரும்பும் பழங்களையும் மாடுகளுக்கு படையலிட்டு பின்பு வழிபாடு நடத்தி பிறகு வழிபாட்டு பொருட்களை கால்நடைகளுக்கு உணவாக கொடுப்பர். அருமையா சொன்னீங்க. உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்ற பாடல் உணர்த்துவது என்ன சொல்லுங்க கவினையா.
உழவர்கள் ஏறு தழுவி சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாம் சோற்றில் கை வைத்து உண்ண முடியும் என்பதை உணர்த்துகிறது. நீங்க கிராமப்புறங்கள்ல மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடுறத பார்த்திருக்கீங்களா கிருஷ்ணா? ஆம், நான் விடுமுறையில் என் தாத்தா பாட்டி வீட்டிற்கு சென்ற போது நாங்கள் அனைவரும் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடி மகிழ்ந்தோம். பூஜைகள் முடிந்தவுடன் அனைவரும் மாட்டு வண்டியில் ஏறி ஊரை சுற்றி ஊர்வலம் வருவோம். அப்போது நாங்கள் பொங்கலோ பொங்கல் மாட்டுப் பொங்கல் என்று கூவிக்கொண்டே சென்றது நினைவுக்கு வருகிறது. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. ஜல்லிக்கட்டு பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன சொல்லுங்க மிர்னாலினி. ஜல்லிக்கட்டு தமிழர்களின் வீர விளையாட்டு ஆகும். இதில் இளம் காளையர்கள் நெஜ காளையர்களை அடுக்கும் விளையாட்டு. நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்துடன் கிராமத்திற்கு சென்ற போது இவ்விளையாட்டை கண்டு களிப்படைந்தோம். இப்ப மாட்டு பொங்கல் பற்றி நம்ம அனைவரும் தெரிந்து கொண்டோம். இப்போ ஒரு பழைய பாடல் மூலம் நாம இன்னும் சிறப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த பாடலை எல்லோரும் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோமா? மணப்பார மாடு கட்டி மாயவரம் ஏறு பொட்டி வைக்காட உழுது போடு சின்ன கண்ணு பசும் தழைய போட்டு பாடுபடு செல்ல கண்ணு. அனைவருக்கும் நன்றி. நம் இந்திய பாரம்பரிய கலை ஒன்று சிலம்பாட்டம். சிலம்பாட்டம் தான் நீங்க அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிறீங்க. வலியோர் சிலர் எளியோர் தம்மை வதையே புரிகுவதா மகராசர்கள் உலகாளுதல் நிலையாம் எனும் நினைவா உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே விழி தமிழா உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே விழி தமிழா உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே விழி தமிழா கொலைவாளினை எடடா மிகு கொடியோர் செயல் அறவே குகைவாழ் ஒரு புலியே உயர் குணமேவிய தமிழா கொலைவாளினை எடடா மிகு கொடியோர் செயல் அறவே குகைவாழ் ஒரு புலியே உயர் குணமேவிய தமிழா நகையாகிய அறமே புரி சரி நீதி உதவுமா சமமே பொருள் சனநாயகம் எனவே முரசறைவாய் முரசறைவாய் மேன்மைப்படுவை மனமே கேள் வெட்டி நீதி முன் விழுந்தாலும் தாழ்மை தவறி நடுங்காதே பயந்தால் பயனில்லை மேன்மைப்படுவை மனமே கேள் வெட்டி நீதி முன் விழுந்தாலும் தாழ்மை தவறி நடுங்காதே பயந்தால் பயனில்லை அச்சமில்லை அமுங்குதல் இல்லை நாணமில்லை நடுங்குதல் இல்லை தாழ்வமில்லை பதுங்குதல் இல்லை பயந்தால் பயனில்லை அச்சமில்லை அமுங்குதல் இல்லை நாணமில்லை நடுங்குதல் இல்லை தாழ்வமில்லை பதுங்குதல் இல்லை பயந்தால் பயனில்லை. வணக்கம். எல்லாரும் அவங்கவுங்க 3 பொங்கலை பற்றி மிக சிறப்பாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இருந்தாலும் இன்னொரு பொங்கல் காணும் பொங்கல் அப்படின்னு ஒரு பொங்கல் இருக்குது. எங்கே காணும் பொங்கல் எப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னு நிறைய இடங்களில் நிறைய மாதிரி கொண்டாடுறாங்க. சிங்கப்பூரில் பெரியவர்களை பார்த்து அவர்களிடமிருந்து பரிசு பொருட்கள் பணப்பைகள் வாங்குறத வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க. நிறைய இடங்களில் மற்ற நாடுகள்லேயும் அப்படி தான் நடக்குது. ஆனால் சில இடங்களில் கன்னி பொங்கல் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உரியடித்தல், பட்டிமன்றம் வைத்தல், வழுக்கு மரம் ஏறுதல் இதை போன்ற நிறைய கிராம விளையாட்டு போட்டிகளை வைத்து மிக அதிகமான பரிசுகளை வைத்து கொண்டாடுகிறார்கள். சில இடங்களில் நம்ம பொங்கல் அன்னைக்கு மஞ்சள் பானையில் கட்டுற அந்த மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மஞ்சளை எடுத்து வச்சுப்பாங்க. கண்ணு பொங்கல் அன்னைக்கு 5 சுமங்கலிகள்கிட்ட அந்த மஞ்சளை கொடுத்து அந்த மஞ்சள் தேய்த்து தங்களுடைய முகத்தில் பூசிக்கொள்வதனால் அந்த கன்னி பெண்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில இடங்களில் நடத்துகிறார்கள். மார்கழி மாதம் முதல் நாள்ல இருந்து ஒரு நாள் காலையிலையும் வீட்டுக்கு முன்னாடி சாணம் தெளித்து மெழுகி கோலமிட்டு வண்ண கோலம் அரிசி பொடிகளால் போட்டிருப்பாங்க. அப்போ தான் அந்த எறும்பு குருவிகள் அந்த இதெல்லாம் அந்த மாவை சாப்பிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுக்கு பிறகு அந்த ஒரு மாதமும் அந்த பிடித்த பிள்ளையார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுருந்து கன்னி பொங்கல் அன்னைக்கு பெண்கள்லாம் கடற்கரையிலையோ ஆத்தங்கரையிலையோ போய் அங்கே ஒரு சிறப்பு ஏற்பாடு பண்ணி கும்மி அடித்து
அந்த பிடிச்சு வச்சிருக்க பிள்ளையார்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சாணத்தில் பிடிச்சு வச்சுருப்பாங்க, அதில் அருகம்புல்லாம் குத்தி அதை கொண்டு ஆற்றுல விட்டு சீக்கிரம் திருமணம் நடக்கணும் அப்படின்னு பேசிப்பாங்க. இந்த வருடம் போன பெண்கள் அடுத்த வருடம் அந்த கன்னிப்பொங்கலை அவர்கள் கணவன் வீட்டில் கொண்டாடுவதாக ஒரு நினைத்து கொண்டு விநாயகருக்காக அதை செய்வார்கள். அதை தவிர்த்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு வந்து மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு தான் பெரும்பகுதி இருந்தாலும் கன்னி பொங்கல் அன்னைக்குமே ஜல்லிக்கட்டை மிக சிறப்பாக நிறைய இடங்களை கொண்டாடுறாங்கிறதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். மிக்க நன்றி, வணக்கம். ரசிகர்களே, நிகழ்ச்சி எப்படி போயிட்டு இருக்குது? நல்ல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டே வாங்க, அது ரொம்ப முக்கியங்க. ஏன்னா எல்லா கலைஞர்களும் பாடுபட்டு ஒவ்வொரு ஐட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக கிரேட் அண்ட் கோல்ட் டான்சர்ஸ், இவங்க வந்து நமக்காக ஒரு அழகான கிராமிய நடனம் அபிநயம் பிடிக்க வராங்க. அவங்க வந்து அவுட்டோர்லாம் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஷூட்டிங்லாம் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. அதை இப்பொழுது பார்ப்போமே. இதோ கதறி பூவழகே கரையா பொட்டழகி கலரு சுவையாட்டம் பொண்ணோட நினப்பு அடியே சொட்டாங்கல்லு அடையில பிடிக்குதுக்கு இருக்கு. பூவழகி கரையா பொட்டழகி கலரு சுவையாட்டம் உன்னோட நினப்பு அடியே சொட்டாங்கல்லு அடையில பிடிக்குதுக்கு இருக்கு. விளக்கு திரி பத்திக்கும் தித்திக்கும் அனச்சாடிக்காதடே. கத்தரி பூவழகி கரையா பொட்டழகி கலரு சுவையாட்டம் உன்னோட நினப்பு அடியே சொட்டாங்கல்லு அடையில பிடிக்குதுக்கு இருக்கு. பொங்கல் நிகழ்ச்சினாலே வந்து நிறைய டான்ஸ் இருக்கும். ஆனா கரகாட்டம் தானுங்க ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த மட்டை கேட்டாலே அந்த ஒரு மூட்டை வந்து ஃபோக் மூட்டை வந்து அப்படியே கொண்டு வரோம். இப்போ அடுத்ததாக நீங்க பார்க்க போறீங்க என்னன்னா கரகாட்டம்.
அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக உங்களுக்காக இன்னைக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். ஓம் முருகா கரகாட்டம். இவங்க வந்து 20 வருஷத்துக்கு மேலாக பல நாடுகளில் வந்து போட்ட வந்த ஒரு டீம். மலேசியா, இந்தியா, சிங்கப்பூர், இந்தோனேஷியா அப்படின்னு நிறைய சங்கங்கள் அவங்களுக்கு வந்து வாழ்நாள் விருது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையாக ஆடுவாங்க. 5 வருஷத்துக்கு முன்பதாக ஒரு பெரிய கவலையான ஒரு விஷயம் மாஸ்டர் சாம் அவர்களுக்கு நடைபெற்றது. அதாவது ஒரு கார் விபத்து. அந்த கார் விபத்தில் மாஸ்டர் சாம் அவரோட இடது கால் அவர் இழந்துட்டாரு. அதோட அவர் வாழ்க்கையே போச்சு அப்படின்னு இருந்தாங்க. உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள், முக்கியமாக வந்து குருஸ் அவங்க வந்து ஊக்கம் கொடுத்து இன்று அவர் மீண்டும் ஆட வந்துட்டாங்கங்க. அந்த நடனத்தை தான் நீங்கள் வந்து அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிறீங்க. வாழ்க்கையில் வந்து எது நடந்தாலும் எல்லாமே முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னு இருக்கவே வேணான்னு இவங்க தான் ஒரு நல்ல ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கிறாங்க. வீல் சேரில் உட்கார்ந்தே மாஸ்டர் சாம் ஆட இருக்கிறாங்க. அவருடன் மாஸ்டர் ரவி. இதோ நமக்காக ஓம் முருகா கரகாட்டம். கொடுக்கிற பூமி இது, கேட்காம கொடுக்கிற சாமி இது. கேட்டா கொடுக்கிற பூமி இது, கேட்காம கொடுக்கிற சாமி இது. கையில கத்தி இருக்கும், மீச சுத்தி இருக்கும், பெரிய நெத்து இருக்கும், கோபம் அப்பி இருக்கும். ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம், கூடுவோம் சேருவோம் கூத்தாடுவோம். ஏறி வரும் நம்ம குல சாமிடா, காமி காமி காமிடா, நெஞ்ச பொழந்து சத்தியத்தை சூடமேத்தி காமிடா. கேட்டா கொடுக்கிற பூமி இது, கேட்காம கொடுக்கிற சாமி இது. ஒரு ஆசை ஒளிச்சு வச்சேன், அத உன்கிட்ட சாமி கிட்ட சொல்லி வச்சேன். ஒரு ஆசை ஒளிச்சு வச்சேன், அது சாமி கிட்ட சொல்லலையே மறைச்சு வச்சேன். எல்லாருக்கும் என்னென்னமோ கனவு இருக்கு, அட யாருக்கு யாருக்கு முடிச்சிருக்கு. இந்த ஜோடி எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இவ புலக்கிட்ட எங்க வீடு தவம் கிடக்கு. மணக்க மணக்க பூத்தாட எடுத்து எடுத்து வருவோம், கணக்கு வழக்கு பார்க்காம கணக்கு சொல்லி தருவோம். ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம், கூடுவோம் சேருவோம் கூத்தாடுவோம். ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம், கூடுவோம் சேருவோம் கூத்தாடுவோம். மைல் தூரத்தில நீ வருவே, இந்த பக்தனோட மனசெல்லாம் தீ பிடிக்கும். சாமி குத்து பறி போகும் சமய
பார்க்கும் கேட்டா கொடுக்கிற பூமி இது கேட்காம கொடுக்கிற சாமி இது கேட்டா கொடுக்கிற பூமி இது கேட்காம கொடுக்கிற சாமி இது கையில கத்தி இருக்கும் மீச சுத்தி இருக்கும் பெரிய நெத்தி இருக்கும் கோபம் அப்பி இருக்கும் ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கூடுவோம் சேருவோம் கூத்தாடுவோம் ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கூடுவோம் சேருவோம் கூத்தாடுவோம் கேட்டுவங்க சமூக மன்றத்தின் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டியில் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க. நடனங்கள் எல்லாமே இருக்கு. இன்றைக்கு 2வது நடனம் கிராமிய நடனத்தை ஆட வராங்க த்ரிஷா ராஜமோகன் மற்றும் சக்தி கணசேகர் வானதி புகழேந்தி. பார்ப்போமே. ஜல்லிக்கட்டு பொங்கலடா அடியும் அதையும் கலந்து வச்சு விடிய விடிய விருந்து வச்சா போக்கிரி பொங்கல் போக்கிரி பொங்கல் இடுப்பு எலும்ப ஒடிச்சு வச்சு அடுப்பலாம எரிய வச்சா போக்கிரி பொங்கல் போக்கிரி பொங்கல் ஆட்டுங்கட்டா என்ன சுத்தி நான் ஐயனாரு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கட்டா பாய சுத்தி கருப்பம் பட்டி கலகலக்கும் நீ கரும்பு சாரில் பொங்க வச்சா இனி இனிக்கும் அழகா அழகா சூரியன் தான் மேல அவன வணங்க வந்துருச்சு வேலை மனப்பாற கை முறுக்கு வாழை இலையில சுருண்டிருக்கு தை மாசமா விளக்கு எங்க தாய்ப்பால போல் இருக்கு
இந்த ஒரு விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேனே, அதாவது கேட்கோங் சமூக மன்றத்தின் ஐஏசி இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஆனாலும், தீபாவளி நிகழ்ச்சியா, பொங்கல் நிகழ்ச்சியா, புத்தாண்டு நிகழ்ச்சியா, அங்கே இருக்கிற தலைவர்லேருந்து மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, தவறாமல் சிரமம் பாராமல் வேட்டி சட்டையில் வருவாங்க. லேடிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக சேலையை கட்டிட்டு வருவாங்க. இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியாதுங்க. ஆனால் கேட்ஹாங்கில் வந்து இது தவறாமல் அவங்க கடைப்பிடிக்கிறாங்க. நம்மளோட கல்ச்சர் உடை, அதாவது பாரம்பரிய உடை, சாரி, வேட்டி, சட்டை எல்லாம் வந்து எப்படி கடைப்பிடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? அங்கே தான் பாயிண்டே இருக்குது. அதாவது இன்னைக்கு கூட நான் வந்து அவங்களோட ஸ்டைலுக்கு வந்துட்டேன். அழகாக சேலையை கட்டிட்டு வந்திருக்கேன். நீங்கள் என்ன கமெண்ட்டில் ஒன்றுமே போடலையா? அழகா இருக்கிறேண்ணா லேடிஸுங்களா? சொல்லுங்க பார்ப்போம், என்னன்னா கேட்குறது. சரி, ஏன் சேலையை பற்றி இப்படி பேசுகிறேன், வேட்டியை பற்றி இப்படி பேசுகிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? அடுத்த அங்கத்தை பாருங்க, அந்த பாடல் கேளுங்க. நம்ம பாடகர் ராம் சரவணன் மற்றும் பாடகி தேவராணி மற்றும் சுமித்ரா அவங்க பாட வராங்க. நீ கட்டும் சேலை மடுப்பில்ல. நான் பாடல, அவங்க பாடுறத நீங்க கேளுங்க. இதோ கட்டு சேர மடிப்புல நான் கசங்கி போனேண்டி, ஓ எலுமிச்ச பழ நிறைய எடுப்புல கிறங்கி போனேண்டி. நீ கட்டு சேர மடிப்புல நான் கசங்கி போனேண்டி, ஓ எலுமிச்ச பழ நிறைய எடுப்புல கிறங்கி போனேண்டி. அடியே சூடான மழையே உனக்கு நினைச்சுக்கலாமா, கொடியே வெத்தல கொடியே சுண்ணாம்ப நான் தரலாமா, அழகே தாங்கடி பூவே தேனை எடுத்துக்கலாமா, கொலுசு போட்ட காலில் தாளம் போட்டுக்கலாமா. நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்பில நான் மயங்கி போனேனே, உன் கட்டழகு மீசையில கிறங்கி போனேனே. நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்பில நான் மயங்கி போனேனே, உன் கட்டழகு மீசையில கிறங்கி போனேனே. வந்து சாமந்தி பூவி நான் என்ன ஊருது மாமா, மனசு ஆசையினாலே ஊஞ்சல் ஆடுது மாமா. மலரும் தாவணி பூவி தேனை எடுத்துக்க மாமா, கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்க மாமா. தாளம் போட்டுக்கிறியா? வெட்டி வெட்டி போடும் நகத்தில் எல்லாம் குட்டி குட்டி நளவு தெரிய தட்டி, ஓயிடு பழகில் ஒரசும் கூந்தலிலே பத்திக்கிட்டு மனசு எரியலடி. சிக்கி முக்கி கல்லா போல சிக்கலில மாட்டாதே, தாரி ஒண்ணு போடும் வர என்ன வேறெதுமோ சேர்க்காதே. அந்த வானம் பூமியெல்லாம் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப பரிசு, அடி நீயும் நானும் சேர்ந்துகிட்டா காதல் தாண்டு புதுசு. சாமந்தி பூவில் ஆயிரம் ஊறுது மாமா, மனசு ஆசையினாலே ஊஞ்சல் ஆடுது மாமா. மலரும் தாவணி பூவில் தேனை எடுத்துக்க மாமா, கொலுசு போட்டு காலிலே தாளம் போட்டுக்க மாமா. நீ கட்டு சேர மடிப்புல நான் கசங்கி போனேண்டி, ஓ எலுமிச்ச பழைய எடுப்புல கிறங்கி போனேண்டி. நீ கட்டு சேர மடிப்புல நான் கசங்கி போனேண்டி, ஓ எலுமிச்ச பழ நிறைய எடுப்புல கிறங்கி போனேண்டி. அடியே சுடான மழையே உனக்கோள் நினைச்சுக்கலாமா, கொடியே வெத்தல கொடியே சுண்ணாம்பு நான் தரலாமா, அழகே தாவணி பூவி தேனை எடுத்துக்கலாமா, கொலுசு போட்ட காலில் தாளம் போட்டுக்கலாமா. தாளம் போட்டுக்கலாமா? போடுங்க போடுங்க.
அள்ளி வர ஊறுதடி. நான் சூடு பூவில் உங்க வாசம் சேர்ந்து வந்து வீசுது. நீ கொளுத்து கிட்ட முத்தம் தந்து மயிலுங்க கூசுது. அடி சுடான மழையே கொடக்குள் நனைஞ்சுக்கலாமா? குழிய வெத்தல கொடியே சுண்ணாம்பு நான் தரலாமா? அழகே தாவணி பூவே தேனை எடுத்துக்கலாமா? கொலுசு போட்ட காலில் தாளம் போட்டுக்கலாமா? நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்பில் நான் மயங்க போனேனே. கட்டழகு மீசையில கிறங்கி போனேனே. நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்பில் நான் மயங்க போனேனே. கட்டழகு மீசையில கிறங்கி போனேனே. சுடான மழை கொடுங்கோல் நனைஞ்சுக்கலாமா? கொடியே வெத்தல கொடியே சுண்ணாம்பு நான் தரலாமா? அழகே தாவணி பூவி தேவை எடுத்துக்கலாமா? கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்கலாமா? தன்னலா தானலா தன்னலா தன்னானலா தன்னலா தானலா தன்னலா தன்னானலா தன்னலா தானலா தன்னலா தன்னானலா தானலா தன்னலா தன்னானலா. அப்பா எவ்வளவு டான்ஸ் பார்த்தாச்சு, பாடல்கள் பார்த்தாச்சு, சிலம்பாட்டம் பார்த்தாச்சு, பொங்கல் சமையல் பார்த்தாச்சு. இப்போ நிகழ்ச்சி கடைசி அங்கத்துக்கு வந்துட்டோங்க. சரி, குரத்தி ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்குலாம் தெரியுமா? அடுத்த வர டான்ஸு அதுதாங்க. ஆனால் குரத்தி ஆட்டம் மட்டும் முடிக்கிறது மாதிரி இல்லை, ஏன்னா அது ஒரு ஃபினாலே. அதனால நம்ம கிரேட் அண்ட் கோல்ட் டான்சர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, குரத்தி ஆட்டம் காஸ்டியூமோட வந்து குரத்தி ஆட்டம் டான்ஸ் ஆரம்பிச்சு மயிலாட்டம், கோலாட்டம், கரகாட்டம் எல்லாத்தையும் ஒரு கலவையாக பண்ணி ஒரு பயங்கரமான சூப்பரான ஃபினாலே கூட இருக்கிறாங்க. இந்த டான்ஸ் எல்லாத்தையுமே கோரியோகிராஃப் பண்ணவங்க வந்து மாஸ்டர் ராயப்பன். இந்த ஃபினாலே ஐட்டமை பாருங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்க போது. உங்களுக்கு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கா? வீட்டில் இருந்தபடியே ஆடிக்கிட்டே பாருங்க. இதோ உங்களுக்காக மீண்டும் கிரேட் அண்ட் கோல்ட் டான்சர்ஸ். மயிலாடும் பாறையில் நாங்க ஆடி இருக்கோம். மதுரை மேங்காட்டு பொட்டலில் மெடல் வாங்கியிருக்கோம். நாங்க போகாத ஊரும் இல்ல, நாங்க இப்ப வாங்காத பேரும் இல்ல. ஆடமயிலாடும் பாறையில் நாங்க ஆடி இருக்கோம். சென்னையில் பரிசு பல வாங்கி வந்தேன். ஆட்டம் பாட்டத்துல என்ன யாரும் ஜெயிக்க வரல. தாளக்கட்டுக்குள்ள ராகமிட்டுக்குள்ள என்ன எதிர்த்து பாடி பாரு. மயிலாடும் பார்வையில் அங்க ஆடி இருக்கோம். மதுரை மேங்காட்டு பொட்டலில் மெடல் வாங்கியிருக்கோம்.
அப்ப ஆடும் போதும் பாடும் போதும் அது ஒரு ஸ்டைலு. மேளம் இன்னும் கொட்டவில்லை, தாலி கொடி கட்டவில்லை. நாட்டு சக்கரையே பார்த்து சொக்குரங்காத்து நிக்கிறேன். காந்ததகிடதீம் காந்ததகிடதீம் தாளம் எடுத்து பாடி பாரு. போடு மயிலாடும் பறையில் நாங்க ஆடி இருக்கோம். மதுரை மேங்காட்டு பொட்டலில் மெடல் வாங்கியிருக்கோம். நாங்க போகாத ஊரும் இல்ல, நாங்க இப்ப வாங்காத பேரும் இல்ல. நாங்க போகாத ஊரும் இல்ல, நாங்க இப்ப வாங்காத பெரும் இல்ல. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ஆடிட்டாங்க நம்ம கிரேட் அண்ட் கோல்ட் டான்சர்ஸ். எனக்கே வந்து ரொம்ப டான்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. இன்னும் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி கமெண்ட்லாம் போட்டுட்டீங்களா? சரி, 1.5 மணி நேரம் தானே, இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து நீடிக்க முடியாது. இப்பொழுது வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஆர்கனைசிங் சேர்மன் திரு ரவி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அவர் உங்ககிட்ட சில வார்த்தைகள் இதோ. அனைவருக்கும் வணக்கம். கியட்ஹாங் சமூக மன்ற இந்திய நற்பணி செயற்குழு சார்பாக நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. நிகழ்ச்சியை தயாரிக்க உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி. நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த, நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடக்க உதவிய இந்திய நற்பணி செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியை இணையம் வாயிலாக கண்டு ரசித்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். மிக நன்றி திரு ரவி அவர்களே. சரி, நிகழ்ச்சி முடிவுக்குள் வந்து விட்டது. உங்களோட நாங்கள் வந்து பாபாய் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேங்க. இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் தான். வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுக்கு போரிங்காக இருக்கா? நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, நகைச்சுவை கலந்த படங்களை பார்த்து வாய் விட்டு சிரிங்க. அது மட்டுமா, கதை புத்தகங்களுக்கு படிங்க நகைச்சுவை கலந்த, அப்புறம் வாய் விட்டு சிரிங்க. வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும். என்ன நான் சொல்கிறது சரிதானே? ஓகே, இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். பாய் பாய். கௌசல்யா மணிமாறன்.